Hi students, in this video we will discuss about optics. We know that optics is the topic related with light and various properties of light. So before going deep into this topic, we will have a glance at what are the properties of light. We know that light is a form of energy and it is passing along a straight line. Light does not require any media for its propagation. It can also travel through vacuum. We know that sound always require a medium for propagation, and sound cannot propagate through vacuum. But light do not require any media for its propagation, and also it can pass through vacuum. And the speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second. So it is a very important point. Speed of light, it is represented by the letter C, and C is equal to 3 into 10 power 8 meter per second, and this is the greatest velocity any particle can achieve. This is the greatest velocity that no other particle can achieve this value. So it means 3 lakh kilometer per second. And also it is propagating as a wave. So it has the property of wavelength and also frequency. லைட்டுக்கு அது ஒரு வேவ் மாதிரி ட்ராவல் ஆகிறதுனால அந்த லைட்டுக்கு வேவ் லெங்த் இருக்கும், அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும். இந்த வேவ் லெங்த் ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டையுமே ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈக்குவேஷன் C is equal to nu lambda. C is equal to nu lambda, where C is the velocity of light, nu is the frequency of light, and lambda is the wavelength of light. And different colors have different wavelength. For example, the case of red color has long wavelength, and violet color has short wavelength. Violet color has short wavelength. So depending upon the wavelength, the velocity of each color will be varying. And when this light incident on the interface of two media, a part of the light is undergoing reflection and remaining part undergoes refraction. For example, let us consider two media. The first media is air and the second media is water. So when a light ray incident on the interface of these two media, a part of this light gets reflected along this line and the remaining part gets refracted. So this is known as reflected ray, and this ray is known as refracted ray. So reflected ray and refracted ray. Now let us discuss what do you mean by refraction. Refraction means when a light is passing through one medium to another medium. When a light is passing from one medium to another medium, it will deviate from its path. It will deviate from its path. This phenomenon is known as refraction. So what is refraction? ஒரு மீடியத்திலிருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு லைட் பாஸ் ஆகும்போது, ஒரு மீடியத்திலிருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு கடக்கும்போது அந்த லைட்டோட பாத்தில் ஒரு சின்ன டீவியேஷன் வரும். இந்த டீவியேஷனுக்கு தான் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு பேரு. எதனால இந்த லைட் ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the speed of light is different in different media. Speed of light is different in different media. ஒவ்வொரு மீடியத்தில் லைட்டோட ஸ்பீடு டிஃபரெண்டா இருக்கு. இப்போ ஏர் இருக்கு, ஏர்ல லைட்டோட ஸ்பீடு ஹையா இருக்கு. வாட்டர்ல
ஏரோட லைட்டோட ஸ்பீடு வந்துட்டு லோவா இருக்கு. அதனால ஹையர் ஸ்பீடுல போகக்கூடிய ஏர்ல இருந்து லோவான ஸ்பீடுல போகக்கூடிய வாட்டருக்குள்ள லைட் வரும்போது அப்படியே நேரா போகாம கொஞ்சம் பெண்டா போகும். இந்த பெண்டா போற இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தான் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிற பேரு. ஓகே, நீங்க ரிஃப்ளெக்ஷனை பத்தி படிச்சிருப்பீங்க. ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கும் ரிஃப்ராக்ஷனுக்கும் இடையில என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, ரிஃப்ளெக்ஷன்ங்கிறது ஒரு மீடியத்திலிருந்து லைட்டு அதே மீடியத்துக்கு திரும்ப வர்றதுக்கு தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் பேரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு கண்ணாடி இருக்கு. அந்த இந்த கண்ணாடியில லைட்டு படுது. இந்த லைட்டு படுது, இன்சிடென்ட் ரே. இதுக்கு பேரு இன்சிடென்ட் ரே. இந்த கண்ணாடியில பட்டு திரும்ப அதே மீடியத்துக்கு போகும். எந்த மீடியத்துல இருந்து வந்துருச்சோ, இப்போ ஏர்னு வைங்க, திரும்ப இந்த கண்ணாடியில பட்டு அதே ஏருக்கு போகும். இப்படி போனா அதுக்கு தான் என்ன பேருன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன். ஆனா ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படி கிடையாது. எந்த மீடியத்தில இருந்து ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கணும்னா அங்க கண்டிப்பா 2 மீடியம் இருக்கணும். இது ஒரு மீடியம், இது ஒரு மீடியம். இது வந்து மீடியம் 1 எடுத்துருவோம், இது வந்து மீடியம் 2 எடுத்துருவோம். இந்த மீடியத்தில இருந்து இந்த மீடியத்துக்கு போகணும். அது எப்படி போகணும்? ஆப்ளிக்கா போகணும், ஸ்ட்ரைட்டா போகாம an ஆங்கிள், ஒரு ஆங்கிள் அதுல போய் இன்சிடென்ட் ஆகும்போது what will happen? It will undergo a deviation in its path. This is called refraction. So refraction என்னங்கறத நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ வந்துட்டு இந்த மீடியத்துக்கும் உள்ள ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை பொறுத்து இந்த ரே எந்த டைரக்ஷன்ல டீவியேட் ஆகுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி let us discuss about laws of refraction. Laws of reflection நம்ம பார்த்திருக்கோம். Angle of incidence is equal to angle of reflection. அடுத்து வந்துட்டு the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in same plane. இந்த ரெண்டு லாக்கு சொல்லக்கூடிய பேர் தான் என்னது? laws of reflection. laws of reflectionல ரெண்டு லா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லா என்னது? angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is taken by angle I. This is equal to angle R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Very important law. இது வந்து laws of reflectionல first law. second law என்ன பாத்தீங்கன்னா, incident ray, reflected ray, normal all lies in same plane. அதுல வந்து படக்கூடிய ரே, இதுக்கு தான் இன்சிடென்ட் ரேன்னு பேரு. அதுல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டு போற ரே, அதுக்கு பேரு ரிஃப்ளெக்டட் ரே. இந்த எந்த சர்ஃபேஸ்ல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அந்த சர்ஃபேஸுக்கு நம்ம பெர்பெண்டிகுலரா வரையக்கூடிய இந்த லைனுக்கு சொல்லக்கூடிய பேரு தான் நார்மல். So this is incident ray. இதுக்கு பேரு reflected ray. இந்த லைனுக்கு சொல்லக்கூடிய பேரு நார்மல். இது எல்லாமே ஒரே பிளேன்ல இருக்கும். ஒரே பிளேன்ல இருக்குன்னா இப்போ வந்து இன்சிடென்ட் ரே வந்து இப்படி இன்சிடென்ட் ஆகுதுன்னா ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து இப்படி தான் போகும். இது இப்படி இன்சிடென்ட் ஆகுதுன்னா இது இப்படி போகும். அப்பதான் ஒரே பிளேன்ல சொல்ல முடியும். இல்ல இன்சிடென்ட் ரே வந்து இந்த பேப்பருக்கு பேரலா இன்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு வைங்க, இப்படி இன்சிடென்ட் ஆகுதுன்னா ரிஃப்ளெக்டட் ரே அந்த பேப்பருக்கு பேரலா தான் போகும். இப்போ இந்த ரெண்டுக்குமே இடையில நம்ம வரையக்கூடிய நார்மல் இருக்கு இல்லையா, அந்த நார்மல் வந்து அதுவும் அதே பிளேன்ல தான் இருக்கும், இப்படி இருக்கும். ஸோ இன்சிடென்ட் ரே, ரிஃப்ளெக்டட் ரே, நார்மல். இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அப்படின்னா என்னது? ஆங்கிள் பிட்வீன் த இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் த நார்மல். இந்த நார்மலுக்கும் இந்த இன்சிடென்ட் ரேக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கிளுக்கு தான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அப்படின்னு பேரு. அதே மாதிரி இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் நார்மலுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கிளுக்கு தான் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் பேரு. ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். அதுதான் லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் லா. செகண்ட் லா என்னது? ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரே, ரிஃப்ளெக்டட் ரே and normal all lie in same plane. இது வந்து laws of reflection. ஆனா நம்ம டாபிக் என்னது? ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்ல, laws of refraction.
So what is laws of refraction? Very simple. Incident ray, refracted ray and normal all lies in same plane. Incident ray, refracted ray and normal lies in same plane. இதுதான் first law. Second law பார்த்தீங்கன்னா sin of angle of incidence divided by sin of angle of refraction is equal to refractive index of the is equal to ratio of the refractive index of the two media. Angle of incidence, angle of refraction இந்த ரெண்டுக்குமே இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளோட சைன், சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அண்ட் சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன், இந்த ரெண்டுக்குமே இடையில இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேஷியோ ஆஃப் refractive index of the second medium to refractive index of the first medium. This law is known as Snell's law. This law is known as Snell's law. Sin I by sin R is equal to mu 2 divided by mu 1. இப்போ mu na என்னது? What is mu? Mu is known as refractive index. Mu is known as refractive index of the medium. Refractive index of the medium. What do you mean by refractive index? Refractive index na என்னது? அதாவது ஒரு மீடியத்துக்குள்ள லைட் என்டர் ஆகும்போது அதை எவ்வளோ பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அதுதான் அதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். அதிகமாக அதை பெண்ட் பண்ண முடியுதுன்னா அதுக்கு வந்துட்டு அந்த மீடியத்துக்கு வந்துட்டு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். இல்லை கம்மியாக பெண்ட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு வந்துட்டு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏர் divided by speed of light in medium. இதுதான் refractive index கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. mu equal to CA divided by CM. CA என்னது? speed of light in air divided by speed of light in medium. எந்த ஒரு மீடியத்தோட refractive index கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். mu equal to CA divided by C medium. For example, இப்போ நம்ம வாட்டரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். வாட்டரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? வாட்டர்ல லைட்டோட ஸ்பீடு எவ்வளோங்கிறது தெரியணும், ஏர்ல லைட்டோட ஸ்பீடு எவ்வளோங்கிறது தெரியணும். இது ரெண்டே தெரிஞ்சா we can find the speed of light, the refractive index of water. For example, speed of light in air எவ்வளோங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஏர்ல லைட்டோட ஸ்பீடு 3 × 10⁸ மீட்டர் per second. வாட்டர்ல லைட்டோட ஸ்பீடு வந்து 2 × 10⁸ மீட்டர் per second எடுத்துருவோம். அப்படின்னா வாட்டரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ? மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏர் எவ்வளோ? 3 × 10⁸ டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வாட்டர் எவ்வளோ? 2 × 10⁸. ஸோ இதோட ஆன்சர் எவ்வளோ? 3/2 ஈக்குவல் டு 1.5. 10⁸ cancel ஆயிரும். So 1.8 refractive index of water is equal to 1.5. This is the expression for refractive index of water. ஓகே, அடுத்தது இப்போ லைட்டோட ரிஃப்ராக்ஷனை பத்திட்டு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ ரெண்டு மீடியம் எடுக்கிறோம். ஒரு மீடியத்தோட டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கு, அந்த மீடியத்துக்கு பேரு டென்சர் மீடியம். இன்னொரு மீடியம் இருக்கிறோம், அந்த மீடியத்தோட டென்சிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கு, அந்த மீடியத்துக்கு பேரு ரேரர் மீடியம். அப்போ ஒன்று வந்து டென்சர் மீடியம், இன்னொன்று வந்துட்டு ரேரர் மீடியம். இப்போ இந்த டென்சர் மீடியத்துல இருந்து ரேரர் மீடியத்துக்கு லைட் ரே அப்படியே பாஸ் ஆகுது. டென்சர் மீடியத்துல இருந்து ரேரர் மீடியத்துக்கு லைட் ரே அப்படியே பாஸ் ஆகுது. இதுதான் இந்த ரெண்டு மீடியத்துக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபேஸ். இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல படும்போது நம்ம என்ன சொன்னோம்? இந்த ரே ஒரு மீடியத்துல இருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு பாஸ் ஆகும்போது அதோட பாத்து வந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகி போகும்னு சொன்னோம். இப்ப இந்த டீவியேஷன்ங்கிறது ரெண்டு லெவல்ல வர்றான். ஒன்னு இந்த
நார்மலோட பக்கத்தை நோக்கி வரலாம், இல்ல நார்மல்ல இருந்து தூரத்துல போலாம். நார்மலுக்கு பக்கமா வரலாம், இல்ல நார்மல்ல இருந்து தூரத்துல போலாம். அது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா எந்த மீடியத்தில இருந்து எந்த மீடியத்துக்கு வருதுங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்சர் மீடியா இருக்கு, ரேரர் மீடியா இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த நார்மலை வரைவோம். இதுதான் நார்மல். ஸோ டென்சர் மீடியத்திலிருந்து ரேரர் மீடியத்துக்கு போறதா இருந்தா நார்மல்ல இருந்து அகலமா போகும், நார்மலை விட்டு விலகி போகும். ஸோ திஸ் இஸ் த ரிஃப்ராக்டட் ரே. இது வந்து இன்சிடென்ட் ரே, இது வந்து ரிஃப்ராக்டட் ரே. இப்போ ஆக்சுவலா இது ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகாம போகணும்னா இப்படி போயிருக்கணும், இப்படி போயிருக்கணும். ஆனா இது வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு, நார்மலை விட்டு விலகி அந்த பக்கம் போயிருச்சு. எதனாலனா டென்சர் மீடியத்துல இருந்து ரேரர் மீடியத்துக்கு லைட் என்டர் ஆகும்போது இட் வில் மூவ் அவே ஃப்ரம் த நார்மல். இதே வந்து சப்போஸ் ரேரர் மீடியத்துல இருந்து டென்சர் மீடியத்துக்கு வர்ற மாதிரி இமேஜின் பண்ணுங்க. ரேரர் மீடியத்துல இருந்து டென்சர் மீடியத்துக்கு லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து அதே மாதிரி நம்ம அசியூம் பண்ணுவோம். இது வந்து இன்சிடென்ட் ரே, இந்த லைன் வந்து நார்மல். இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த இன்சிடென்ட் ரே டென்சர் மீடியத்துல போன உடனே இந்த நார்மல் பக்கமா வரும், நார்மல் பக்கமா வரும், இப்படி வரும். ஆக்சுவலா இது டீவியேட் ஆகாம போறதா இருந்தா இப்படி போயிருக்கணும், இப்படி நேரா போயிருக்கணும். ஆனா டீவியேட் ஆகுது. அது எப்படி டீவியேட் ஆகுது பாருங்க, நார்மலுக்கு பக்கமா வருது. ஸோ எதனால இப்படி வருதுன்னா இது ரேரர் மீடியத்திலிருந்து டென்சர் மீடியத்துக்கு போறதுனால. ஸோ இதுல வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ரெண்டு கன்க்ளூஷன். டென்சர் மீடியத்துல இருந்து ரேரர் மீடியத்துக்கு வரும்போது நார்மலை விட்டு விலகி போகுது, ரேரர் மீடியத்துல இருந்து டென்சர் மீடியத்துக்கு வரும்போது நார்மலோட பக்கத்துல வருது. எதனால இந்த பக்கத்துல வருது தூரத்துல வருதுங்கிறத எதனால சொல்லணும்னா இந்த ரெண்டு மீடியத்திலையும் லைட்டோட ஸ்பீடு வந்துட்டு டிஃபரெண்டா இருக்கு. டென்சர் மீடியத்துல ஸ்பீட் ஆஃப் light is lesser than the speed of light in rarer medium. rarer மீடியத்தில் இருக்கிறத விட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் டென்சர் மீடியத்தில் கம்மியா இருக்கும். இதுக்கு தான் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு பேரு.